یہ ہے کہ تمام دوسری سوسائٹیز جہاں جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں یہ ہو یا دنیا کی کسی بھی ویسٹرن ورلڈ کی سوسائٹی ہو، ایک نقطہ یاد رکھ لیں، یہ نقطہ سوشیالوجی، سائنس آف سوشیالوجی کا نقطہ ہے۔ آپ اپنے سکولز میں، کالجز میں سوشیالوجی پڑھتے ہوں گے اور کلچر پڑھتے ہوں گے، تو یہ جو پوائنٹ بتانے لگا ہوں اس کا تعلق کلچر اور سوشیالوجی کے ساتھ ہے کہ یہ تمام سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ویلیو بیسڈ نہیں ہوتی، بلکہ ان میں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ سوسائٹی بیسڈ ہوتی ہیں۔ سوسائٹی، ایک معاشرہ پہلے ایگزسٹ کرتا ہے، پھر وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ اور انڈیویجولز، اس سوسائٹی کے لوگ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ایٹیکیٹس کو پسند کرتے ہیں، مختلف نارمز کو پسند کرتے ہیں، مختلف بیہیویئرز کو پسند کرتے ہیں، مختلف طور طریقے زندگی بسر کرنے کے کسٹمز کو پسند کرتے ہیں، مختلف ہیبٹس کو پسند کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جیسے جیسے وہ پسند کرتے چلے جاتے ہیں اور سوسائٹی کی میجورٹی جن چیزوں کو پسند کرنے لگے وہ پھر نارمز ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ پوری کی پوری سوسائٹی اس میں بیلیو کرنے لگے اور اس کو ایکسیپٹ کر لے تو وہ پھر ویلیو ہو جاتی ہے، اس کو تھوڑی سی اسٹیبلٹی، عارضی سی اسٹیبلٹی مل جاتی ہے، اس کو پھر ویلیوز کہتے ہیں، جنہیں اردو میں اقدار کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے لوگوں میں قدریں ہوا کرتی تھیں، ویلیوز ہوتی تھیں، تو سوسائٹی ویسٹرن ورلڈ میں ویلیوز کو جنم دیتی ہے، ویلیوز کو کریٹ کرتی ہے۔ ویلیوز سوسائٹی میں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، ایمرج کرتے ہیں، ایک طویل عرصے کے سوشل پروسیس کے اور کلچرل پروسیس کے ذریعے، یعنی ویلیوز پہلے سے موجود نہیں ہوتی، سوسائٹی موجود ہوتی ہے اور سوسائٹی اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ویلیوز کو کریٹ کرتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اگر حالات بدل جائیں اور رجحانات بدل جائیں، لوگوں کے خیالات بدل جائیں اور سوسائٹی کا ٹرینڈ بدل جائے، کولیکٹیو ٹرینڈ اگر بدلنے لگے اور اتنا بدلے کہ زیادہ تر سوسائٹی کے سارے لوگ اپنا ٹرینڈ چینج کر لیں، تو پھر وہ ویلیوز کو بھی چینج کر دیتے ہیں۔ تو پہلی ویلیو جو اویلیبل ہوتی ہیں، جس میں وہ بلیو کرتے ہیں، جس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جن ویلیوز کو پریکٹس کرتے ہیں، سے آفٹر 50 years، مے بی آفٹر 100 years، مے بی آفٹر 2-3 decades، 20-30 سال کے بعد جب ایک اجتماعی ٹرینڈ بدلتا ہے تو ویلیوز بدل جاتی۔ بعض اوقات پارلیمنٹ ایک لا پاس کرتی ہے اور اس لا کے پاس ہونے سے ویلیوز بھی چینج ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسٹرن سوسائٹی کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ویلیوز فرام ٹائم ٹو ٹائم بدلتی رہتی ہیں، چینج ہوتی ہے ان میں، گویا ان کی ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہوتی ہیں، یعنی ان کی ویلیوز کی بنیاد سوسائٹی ہے، سوسائٹی جو چاہے وہی ویلیوز بن جاتی ہیں۔ اسلامک سوسائٹی کا جو سیلینٹ فیچر ہے اور اس کا جو پرائمری کریکٹرسٹک ہے، اس کا جو فنڈامنٹل سوشل فیبرک ہے جس کے اوپر اس کا سسٹم قائم ہوتا ہے اسلامک سوسائٹی کا، وہ یہ ہے کہ اسلام میں ویلیوز سوسائٹی سے ایمرج نہیں کرتی، یا ویلیوز سوسائٹی پر بیسڈ نہیں ہوتی، بلکہ اسلامک سوسائٹی میں سوسائٹی ویلیوز بیسڈ ہوتی ہے۔ ویلیوز پہلے ایگزسٹ کرتی ہیں اور ویلیوز کا کریکٹر اور ایگزسٹنس پرماننٹ ہوتا ہے، پرپیچول ہوتا ہے، ان چینجنگ ہوتا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے۔ تو ویلیوز مستقل ہوتی ہیں، پرماننٹ، اور سوسائٹی ان ویلیوز پر بیس کرتی ہے۔ لہٰذا ان ویلیوز پر جو سوسائٹی
का स्ट्रक्चर कायम होगा, वी वुड से कि दिस इज़ एन इस्लामिक सोसाइटी। और अगर उन वैल्यूज़ पर वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर कायम नहीं होगा तो हम कहेंगे ये इस्लामिक सोसाइटी नहीं है, कोई और सोसाइटी है। तो इस्लाम का तसव्वुर ये है कि वैल्यूज़ का कैरेक्टर परमानेंट है, वो तब्दील नहीं होती। सोसाइटी उन वैल्यूज़ पर बेस करती है, जबकि वेस्ट में वैल्यूज़ सोसाइटी पर बेस करती हैं, इस्लाम में सोसाइटी वैल्यूज़ पर बेस करती है। ये दो बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। अब इसका फ़ायदा और फ़र्क, इसका रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि इस्लाम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो स्पिरिचुअल भी हैं, सेकुलर भी हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन और रिलीजन है जो कंबाइन करता है, ब्लेंड करता है स्पिरिचुअलिटी को और सेकुलर नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को। जो इंसानी ज़िंदगी की सेकुलर नीड्स हैं, इंसानी ज़िंदगी की जो फिज़िकल नीड्स हैं, इस्लाम उनको भी कैटर फॉर करता है, उनको कंसीडर करता है। इस्लामी ज़िंदगी की जो सोशल नीड्स हैं, इस्लाम उनको भी अकोमोडेट करता है, बल्कि नेसेसरीली ज़रूरी तौर पर उनको अकोमोडेट करता है। इंसानी सोसाइटी की जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं और इंसान की ज़िंदगी की बायोलॉजिकल नीड्स, उसकी फ़िज़िकल नीड्स, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स, इस्लाम उनको भी कंसीडर करता है। इस्लामिक इंसानी ज़िंदगी की जो कल्चरल नीड्स है, इस्लाम उनको भी कैटर फॉर करता है। इंसानी लाइफ की जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, इस्लाम उनको भी कॉम्प्रीहेंड करता है। इस सोसाइटी की जो, फिर इसी तरह सोशल के बाद फिर कल्चरल हैं, फिर उसके बाद ट्रांसेंडेंटल उसकी नीड्स हैं, उनको भी कैटर फॉर करता है। इंटेलेक्चुअल नीड्स को भी कैटर फॉर करता है। तो इसी तरह स्पिरिचुअल नीड्स को भी कैटर फॉर करता है। और वो ज़रूरियात जो इस ज़िंदगी की हैं, इस्लाम उनको भी कफ़ालत करता है, फीड करता है। और वो जो लाइफ हेयर आफ्टर, डेथ के बाद एक लाइफ है, उस लाइफ की जो ज़रूरियात हैं, इस्लाम उनको भी अभी से फुलफ़िल करता है। यानी इस्लाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये दुनिया में सबसे बढ़कर कंप्लीट है। बाकी सोसाइटीज़ और फिलॉसफीज़ जो हैं वो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं देती। अगर वो स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफ़िल करती हैं तो एट द सेम टाइम फिज़िकल, सेकुलर, साइकोलॉजिकल, साइकिकल, कल्चरल, ट्रांसेंडेंटल और बायोलॉजिकल और सोशलॉजिकल, ये नीड्स उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर कुछ फ़लसफ़े ऐसे हैं कि वो मॉडर्न जो फिज़िकल नीड्स को पूरा करते हैं तो स्पिरिचुअल को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई दुनिया में रिलीजन आज ऐसा नहीं रहा जो इंसान के जिस्म और उसकी रूह दोनों की ज़रूरियात को इकट्ठा पूरा करे। यानी इंसान की जिस्मानी ज़रूरत को भी, क्या बात है, पूरा करे और उसकी रूह की ज़रूरत को भी पूरा करे। कोई मज़हब दुनिया में ऐसा नहीं रहा। यानी अगर कोई शख्स सारी रात खड़ा होकर इबादत करना चाहे तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता, कहता नहीं, दिस इज़ एक्सट्रीम बिहेवियर, यू शुड बी बैलेंस्ड एंड मॉडरेट इन योर लाइफ। कुछ वक्त सोएं, कुछ इबादत करें ताकि जिस्म का हक पूरा हो। एक सहाबी से एक सहाबिया की शादी हो गई, एक मर्द और औरत की शादी हो गई, सहाबी और सहाबिया की। तो वो सहाबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम्हारा शौहर कैसा है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बहुत नेक शौहर है, सारी रात अल्लाह की इबादत करता है, सारा दिन हर रोज़ रोज़ा रखता है और कुरान पढ़ता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके शौहर को बुलाया और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कुन व इन्ना लिजासदिका अलैका हक्कुन व इन्ना लिअयनाका अलैका हक्कुन। आपने फरमाया तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। लिहाजा सोया भी करो, इबादत भी किया करो, बीवी का हक भी अदा करो और खुदा का हक भी अदा करो। तो इस्लाम एक ऐसा कल्चर है,
ایک ایسا سوشل سسٹم ہے، ایک ایسا سوسائٹل آرڈر ہے جو اسپریچول اور سیکولر، میٹیریل اور لائف ہیئر آفٹر اور فزیکل اور اسپریچول ساری ضروریات کو بیک وقت پورا کرتا ہے۔ جب آپ یہ بیسک کنسیپٹ سمجھے تو ان کے لیے اسلام ویلیوز دیتا ہے، اور وہ ویلیوز فلفل کرنے کے لیے لاز پرووائڈ